दोस्तों સૌપ્રથમ સમાચારની વાત કરીએ તો ગુજરાત રાજ્યમાં ગઈકાલે 9 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો। તો સવારે 6 થી 12 વાગ્યા સુધી 6 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો। તો સૌથી વધુ પોરબંદરમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ જોવા મળ્યો। તો दोस्तों फटाफट बीजा समाचार की बात करें तो हवामान शास्त्री अंबालाल पटेले आवता 24 कलाकमां गुजरात में ચોમાસું सक्रिय थशे तेवी आगाही करी छे। तो आ साथे તેમણે કહ્યું કે ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર છે। આવતા દિવસોમાં તારીખ 17 થી 22 માં ગુજરાતમાં ભારે પવન ફૂંકાશે। તો ગુજરાતમાં અનેક વિસ્તારમાં ભારે પવન સાથે વરસાદી માહોલ રહેશે। તો તારીખ 22 થી 28 માં ગુજરાતના મોટા ભાગમાં સારો વરસાદ થશે। તો ખેડૂતો માટે ખાસ આ વરસાદ વાવણી લાયક થશે। तो दोस्तों फटाफट बीजा समाचार की बात करें तो गुजरात सरकार द्वारा खेडूतोना हित में मोटो निर्णय। तो बागायती पाक माटे 3 योजना अमल में मूकवामां आवी। तो चालू वर्ष 2024 અને 25 में बागायती पाकनी खेती करता खेडूतोने प्रोत्साहन आपवा माटे राज्य सरकार द्वारा 3 योजना मंजूर करवामां आवी छे, जेने अमल में मूकवामां आवी छे। तो दोस्तों फटाफट बीजा समाचार की बात करें तो गुजरात में ચોમાસાને લઈને मोटा समाचार सामे आव्या छे। જેમાં આઈએમડીએ જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં હજુ ચોમાસું બેઠું નથી, જે એક્ટિવિટી થઈ થંડરસ્ટોર્મમાં છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં વીજળીના કડાકા થઈ શકે છે, તો ભેજવાળું વાતાવરણ રહી શકે છે। તેમાં 3 થી 4 દિવસ દક્ષિણ ગુજરાતમાં થંડરસ્ટોર્મની સ્થિતિ રહેશે। તો ચોમાસું મહારાષ્ટ્ર, ઝારખંડ ને બંગાળ તરફ મજબૂત બન્યું છે। તો રાજ્યમાં ભેજવાળું વાતાવરણ રહી શકે છે। तो दोस्तों फटाफट बीजा समाचार की बात करें तो सूरत में मेघराजानी पधरामणी धीमा पगले थई छे। तो वहेली सवारथी वातावरण में पलटो आव्यो हतो। तो धीमी धारे वरसाद शरू थयो हतो। तो वरोसा, कतारगाम, लिंबायत, उधना, रांदेर सहितना विस्तार में वरसाद पड्यो हतो। तो हळवा वरसादना कारणे वातावरण में ठंडक प्रसरी गई हती। तो दोस्तों फटाफट बीजा समाचार की बात करें तो गारियाधार पंथक में शहर में वीजळीना कड़ाका भड़ाका साथे 2.5 इंच वरसाद वरस्यो। तो मेघराजानी जोरदार एंट्री थता जगतना ताज खुशाल। तो दोस्तों फटाफट बीजा समाचार की बात करें तो राज्य में ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચોમાસું વિધિવત રીતે આગળ વધી રહ્યું છે। તો આજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। તો વલસાડ જિલ્લાના ગ્રામ્ય પંથકમાં આજે વહેલી સવારથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો। તો આજે વહેલી સવારથી વલસાડના ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદ થયો હતો। तो वलसाड, वापी, पारडी, उमरगाम सहितना आसपासना विस्तारमां वरसाद खाबक्यो हतो। तो दोस्तों फटाफट बीजा समाचारनी वात करीए तो राज्यमां वरसादनी मोसम अने ठंडी पड़े छे। तो सौराष्ट्रमां वरसादी पाणी जामी गया छे। तो पोरबंदरमां रविवारे सवारे मुसळधार वरसाद पड्या बाद देवभूमि द्वारकाना खंभाळियामां बपोरे मात्र 4 कलाकमां 7.5 इंच वरसाद नोंधायो हतो। तो राज्यना अनेक भागोमां 2 થી 3 દિવસ सतत वरसाद पड़ी रह्यो छे, ત્યારે દ્વારકાના ખંભાળિયામાં રવિવારે 7.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો। दोस्तों फटाफट बीजा समाचाરની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં ચાલુ વર્ષે વહેલા ચોમાસાની આગાહી વચ્ચે સીમાડે આવીને ચોમાસું નબળી પડી જતા ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે। જો ચોમાસું ખેંચાય તો આગામી દિવસોમાં પીવાના પાણી સહિતની બાબતો અંગે સર્જાનાર સ્થિતિમાં રાજ્ય સરકાર સમીક્ષા શરૂ કરી છે। તો વિવિધ સરકારી વિભાગો પાસેથી વિગતો મંગાવી છે। तो दोस्तों फटाफट बीजा समाचार की बात करें तो पाकिस्तान आवता वर्षे आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 यजमान करवानुं नक्की करे छे। तो तमने जणावी के दઈએ કે लगभग 7 वर्ष बाद फरी एकवार आ टूर्नामेंटનું आयोजन करवामां आवशे। तो छेल्ली वखत हती पाकिस्तानी टीम फाइनलमां भारतने हरावीने टाइटल जीत्युं हतुं। तो भारते पाकिस्तानमां जवा माटे इनकार कर्यो छे। तो दोस्तों फटाफट बीजा समाचारनी વાત કરીએ તો ખેડૂતો માટે મોટા સમાચાર। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના ત્રીજા કાર્યક્રમ પહેલા દિવસે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના 17મા હપ્તાની ફાઇલ હસ્તાક્ષર કર્યા હતા। તો હપ્તાની તારીખ પણ બહાર આવી ગઈ છે। તો કેન્દ્રીય કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે પીએમ કિસાન યોજનામાં 17મા હપ્તાની રિલીઝ તારીખ વિશે માહિતી આપી છે। તો પીએમ યોજનાનો આગામી હપ્તો ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીથી ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાશે। तो दोस्तों फटाफट बीजा समाचार की बात करें तो रविवारे सोना ने चांदीना भाव में मोटो फेरफार थयो हतो। तो सोना ने चांदीना पाछला भावना कारोबार करी रह्या छे। तो आज दिल्ली में सोनू 73,150 रुपया वेचाई रह्युं छे, ज्यारे चांदी 90,000 रुपया पर ट्रेड थई रह्युं छे। दोस्तों फटाफट बीजा समाचार की बात करें तो वरसाद और ચોમાસાને લઈને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી।
અંબાલાલ પટેલના કહેવા અનુસાર ગુજરાતમાં વરસાદની ગતિવિધિ મંદ પડી છે, તો આગામી 17 થી 22 જૂનમાં ભારે પવન તેજ ફૂંકાશે. તો સૌરાષ્ટ્રના દક્ષિણ ભાગમાં બાબરા, બોટાદ, બરવાડા, ખેડા, ગોધરામાં પવન ફૂંકાશે. તો દોસ્તો ફટાફટ બીજા સમાચારની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં ચોમાસું બેઠ્યા પછી ક્યાંક ક્યાંક છૂટો છવાયો વરસાદ પડી રહ્યો છે. તો લોકો ગરમીથી છુટકારો મેળવવા અંગે ખેડૂતો પણ વાવણી કરવા માટે સારા વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ત્યારે અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે આગામી 17 થી 22 જૂન દરમિયાન ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં પવન સાથે વરસાદ થશે. તો દોસ્તો ફટાફટ બીજા સમાચારની વાત કરીએ તો ગુજરાત સરકારની કેબિનેટની બેઠકમાં નમો લક્ષ્મી યોજના અને નમો સર્વોચ્ચ સુધી યોજના અંગેની ચર્ચા થઈ હતી. તેમાં એવી માહિતી આપવામાં આવી હતી કે નમો લક્ષ્મી યોજનામાં સહાય માટે રાજ્યમાં 5.31 લાખ વિદ્યાર્થીએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. તો રાજ્યના પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12માં નવા શૈક્ષણિક સત્રથી આ યોજનાનો અમલ મૂકવામાં આવશે. તો દોસ્તો ફટાફટ બીજા સમાચારની વાત કરીએ તો 17 થી 19 જૂનમાં પવનની ગતિ ભારે રહેશે. તો આ અરસામાં ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા. તો અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે 17 થી 22 સુધી ભારે પવન સાથે વરસાદ રહેશે. તો 22 થી 25 જૂનમાં ચોમાસું જામશે. તો 22 જૂન સુધી આંધી વંટોળ રહેશે. તો અરબી સમુદ્રમાંથી ભેજ લઈને ભારે પવન ફૂંકાશે. તો પૂર્વ ભારત તરફ વરસાદની ગતિવિધિ રહેશે. તો દોસ્તો ફટાફટ બીજા સમાચારની વાત કરીએ તો વેકેશન બાદ ગઈકાલથી ગુજરાતની શાળામાં પ્રારંભ થયો છે. તો આ વર્ષે ગુજરાતની શાળામાં નવી શૈક્ષણિક નીતિ લાગુ કરવામાં આવી છે, જે મુજબ અનેક ફેરફાર કર્યા છે. તો ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા વર્ગ 2 થી નવો નિયમ જાહેર કરાયો છે, જે મુજબ ધોરણ 9 અને 11માં નાપાસ વિદ્યાર્થીને ફરી પરીક્ષા લઈને આગળ પ્રવેશ આપવામાં આવશે. તો ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા કેટલાક નિયમમાં ધરખમ ફેરફાર કરાયો છે.